Go back, go back. Step down, step down. کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کو اس چیز کی انٹیلیجنس ملی ہے کہ چائنیز ایک ایئر فیلڈ بنا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یونس نے کہا کہ لینڈ لاکڈ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس پہ بڑا سیخ پا ہے پورا بھارت کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گارڈین. حالانکہ چائنا کا بھسماسور جو ہے یہ پورا کا پورا جو چین کے نام سے جانتے ہیں یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے. یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اور آج کی تاریخ میں چائنا جو ہے اس کی نیوی امریکن نیوی کو پار کر چکی ہے. چائنا 6th جنریشن فائٹر جیٹ اپنے لانچ کر رہا ہے. 5th تو لانچ کر چکا ہے, 6th کا پروٹوٹائپ اس نے دنیا کو دکھا دیا. امریکہ نہیں دکھا پایا. ہماری ایکسپورٹ کیا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے چیما صاحب. دیکھیں نا ہماری فارن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی تو IMF نے بنانی ہوتی. ان کو کہہ دیں گے کہ تھوڑی مہنگی یار تھوڑے سے اس میں کوئی 10 ملین زیادہ ڈال دو, کیا فرق پڑتا ہے. ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ان کے, کیا کہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعامل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو فل پیار دیں, محبت دیں. جیسے کہ پہلے ہمارا وہ حصہ بھی ہمارا ہی ہے تو اس کو اپنے پاس اور لانے کی ضرورت ہے, یہ میں کہوں گا. انڈین ایکسپورٹرز نے بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑا جو ہے جھٹکا دے کر رکھ دیا ہے. جو انڈین ایکسپورٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی شپمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش نہیں بھیجیں کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بنگلہ دیش کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کہ وہ شپمنٹ کی پیمنٹ کر سکے. کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ پنگا لے کے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. چین کے دورے کے دوران ہی ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بیان دے دیا. تو ایک چھوٹا سا سالٹ ہے وہ سنا دیتے ہیں. وہ 7 سسٹرز جو نہیں ہیں اسٹیٹس جو ہے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جس میں ہیں ناگالینڈ ہے, میزورام, منی پور, میگھالیہ, تریپورہ, آسام, تو یہ اسٹیٹس اور اروناچل پردیش, ان اسٹیٹس کے بارے میں ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے کچھ کہہ دیا. آئیے ذرا وہ سنتے ہیں وہ کیا کہا انہوں نے. اچھا, اس پہ بڑا احتجاج ہوا رہی ہے جی کہ بات تو ایسے جس کانٹیکس میں ڈاکٹر محمد یونس کر رہے ہیں نا اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے ڈسٹارٹ کر کے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت نے پیش کر دیا. ان کا خیال یہ ہے کہ جی کیونکہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں 7 کے 7 اسٹیٹ میں اروناچل پردیش میں تو ویسے ہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, وہاں ڈسپیوٹ چل رہا ہے چین اور بھارت کا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ انسرجنسیز ہیں, نیکسلائٹس ہیں اور بہت سے انسرجنس. منی پور میں کوکی اور میتیس کے درمیان سول وار ہو رہی ہے, پریزیڈنشل رول بھی لگ گیا وہاں پہ, بلکہ کل لوک سبھا نے اس پریزیڈنشل رول کو انڈورس بھی کر دیا. 2 مہینے کے اندر اندر کرنا پڑتا ہے, پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ ریویو کریں گے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یونس نے کہا کہ لینڈ لاکڈ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کو جو ایکسیس ملتی ہے بے آف بنگال میں اس اوشن میں وہ ہمارے تھرو ہی ملتی ہے اور ہم ہی اس کے گارڈین ہیں. ڈاکٹر یونس نے اور چائنا کو انکریج کیا کہ آپ بنگلہ دیش میں آئیے, انویسٹ کیجئے, یہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ کیجئے, ہم ہب ہیں یہاں کا, ہم گیٹ وے ہیں ٹو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس آف انڈیا کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے نا, تو یہیں سے آسانی سے راستہ مل جاتا ہے ان کو. اس پہ بڑا سیخ پا ہے پورا بھارت کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گارڈین. حالانکہ ہماری جو بے آف بنگال اگر آپ دیکھیے تو ہماری کوسٹ لائن زیادہ بڑی ہے ہماری بھارت کی, اور اگر ہم چاہیں تو بلکہ یہاں تک بھی لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور چین کچھ مل کر نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو فردر ڈی اسٹیبلائز کریں, یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف ایکشن لے کر چٹاگانگ پہ ہی قبضہ کر لے, چٹاگانگ پورٹ پہ, کیونکہ چٹاگانگ بھی جو چین بنگلہ دیش چین کو دے رہا ہے, اس طرح مونگلا پورٹ بھی اور پٹیسٹا ریور بھی. تو اب یہ مزاج بن گیا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے ڈاکٹر یونس سے میرا نہیں خیال کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے وہ کانٹیکسٹ یہ تھا, انہوں نے کانٹیکسٹ بالکل بنگلہ دیش کو پیش کرنا تھا, پریزنٹ کرنا تھا چین کے سامنے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیجئے تو آپ کے لیے بڑی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ کی ہے, اور خبر یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے بنگلہ دیش کو ایک فیسلٹی جو کہ 2010 سے دے رکھی تھی وہ فیسلٹی واپس لے لی ہے.
यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ये आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एक एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका लैंड के उसके। जी दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और कुछ उम्मीद तो नज़र आई, कुछ बर्फ पिघली जब मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई बैंकॉक में और एक स्टेटमेंट इशू हो गई। वो स्टेटमेंट हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छी तो नहीं थी, बट इन एनी केस एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट, इसके बावजूद के इख्तलाफात थे लेकिन एक स्टेटमेंट इशू हो गई। मेरा अपना ख्याल यही था कि शायद एक स्टेटमेंट इशू हो जाए इस मौके पे और शायद बांग्लादेश ने प्रपोज भी किया हो, लेकिन इख्तलाफात, डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल सका कि किस चीज़ पे हम स्टेटमेंट इशू करें। इंडिया एंड बांग्लादेश, लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म, अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया, तो जैसा आप जानते हैं रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता। और ना देखते हैं आप, यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुके हैं अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया, मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों इंडिया की इतनी दबदबा है इससे पूरे इसके अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर? एक तो उनकी आबादी देखे ना, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी अब जाहिर है, इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने, एशिया की समझ ले, एशिया का अमेरिका इंडिया, ओके, एशिया का अमेरिका, एशिया का अमेरिका, जो मेन चीज मैटर करती है अब तक हमारे पास ना होता। और फिर इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। आफ्टर ऑल चीन और भारत के दरमियान में तो $100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की तो कौन सी खराब बात कर दी। और फिर रीजनल कनेक्टिविटी की बात भी है, रीजन। अच्छा, इस पे बड़ा जैसे मैंने कहा शोर मचा, तो जयशंकर साहब ने भी जो इधर थे बैंकॉक में ही पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हम खुद जो हैं ये जो है हम भी बगैर बांग्लादेश का नाम लिए, तो उन्होंने कहा कि जी असल में तो जो गेम चेंजर होगा ना वो होगा ट्राइलैटरल हाईवे। ट्राइलैटरल हाईवे क्या है, ये मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये वहां से शुरू होती है, तकरीबन 1350 लॉन्ग किलोमीटर तवील ये सड़क होगी, हाईवे, जो मणिपुर से शुरू होकर म्यांमार से गुजर कर थाईलैंड जाएगी, यानी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को मिलाएगी। म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही आसियान के मेंबर हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।